Okay, guys. Now today we will discuss about the famous poem written by the Elgar Guest. Name is "Have You Earned Your Tomorrow?" That is the questions. When you're talking about the questions, here we can say that what is the reason behind it? That's why the poet use a question as the title. We will discuss about it. But before we start it, here first we try to understand about the Elgar Guest. Okay, let's start. Elgar Guest, 1881 to 1959. Okay, Elgar Guest was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. Means in short, we can say that by born he was an England person, but when he was a boy, as a childhood, he was referred, he was transferred to the United States, and he was growing here. He began his writing career in 1895 at the age of the 14. That's mean when he was in the school on that time he was starting to writing a poem in the age of the 14. एल्गर गेस्ट यांच्याबद्दल बोलायचं तर 1881 त्यांचा जन्म झाला आणि 1959 साली त्यांचा मृत्यू झाला. ते जन्मताच इंग्लंडमध्ये होते. नंतर 10व्या वर्षी ते युनायटेड स्टेटमध्ये गेलेत आणि त्या ठिकाणी वयाच्या 14व्या वर्षी कविता लिखाण करण्यासाठी सुरुवात केली. जेव्हा ते शाळेमध्ये होते त्यावेळी, म्हणजे अगदी बालकवी म्हटलं तर फारसं वावगं ठरणार नाहीये. इज दॅट क्लिअर? ओके. नाउ नेक्स्ट मेसेज. Elgar Guest is known as a people's poet for his simple style and an optimistic tone of the writing. Okay, that is the important thing. Why? We can say that Elgar Guest known as a people's poet. He known as a people poet in America. Here said that what is the reason? That's why people call him as a people's poet, because of for his simple style and optimistic tones of the writing. Because of that one he was known as a people's poet. लोक त्यांना काय म्हणत होते की एक लोकांचा कवी असं म्हणत होते. कारण काय होते? कारण साधं होतं. तर कारण असं होतं की त्यांची लिखाण शैली अतिशय साधी होती, सिंपल होती, सर्वसामान्य लोकांना समजेल अशा पद्धतीने ती कविता त्यांची लिखाणाची पद्धत होती. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, त्यांनी सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यातील जे काही महत्त्वाचे पॉईंट होते त्यावरती कविता लिहिण्याचा प्रयत्न केला, किंवा कवितेतून त्यावरती फोकस करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून लोक त्यांना पीपल्स पोएट असं संबोधत होते. हे तर क्लिअर. गेस्ट इज अन अमेरिकन रायटर्स फॉर द न्यूजपेपर अँड मॅगझिन. ही रोड मेनी आर्टिकल्स, न्यूज, वी कॅन से दैट सम पोएट्स फॉर द न्यूजपेपर as well as the magazine. Now last paragraph. In this an inspiration poem. Here it is an inspiration poem for the common person. In this poem the speaker is asking to the reader whether they have done anything to improve the life of another human being or not. Here in this poem, it is a poem of the, we can say that in this poem we can find many questions and only questions. And when you're talking about the title has itself also question, and in the introduction of the poet, there also they ask a question to the reader. Here say that, have you done anything to improve the life, not ourselves, for the betterment of the other persons? We are not selfish person. Okay. आणि ह्या ठिकाणी काय म्हणतात की तुम्ही आजच्या दिवसामध्ये असं काहीतरी चांगलं केलं आहे का की ज्यामुळे दुसऱ्याची लाईफ इम्प्रूव्ह झालेलं आहे, चांगली झाली, असं काहीतरी केलंय का? हा प्रश्न त्या ठिकाणी त्याने विचारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इट इज अप टू वेदर यू विल हॅव अ बेटर फ्युचर ऑर नॉट. देअरफॉर वन शुड कन्सिडर वन्स ॲक्शन ऑर डीड केअरफुली ऑर प्लॅन अकॉर्डिंगली for a better future. And here said that someone's small actions or someone's small deeds maybe it's a turning point or changing point of the someone's life. It is a beginning point of the better's life. आणि ह्या ठिकाणी असं सांगतात की तुमच्या एखादी चांगल्याशी एखादी कृती घडली आहे का की ज्यामुळे कोणाची तरी लाईफ
बेटर झालेले आहेत, चांगली झाली आहे, असं एखादं तुम्ही छानशी गोष्टी केलेली आहे का? त्यासाठी एखादी साधी कृतीसुद्धा बऱ्याचशाच वेळी माणसांच्या भाग्योदयाचं ते कारण बनतं आणि त्यासाठी तुम्ही असं काही करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे का, असं त्यांनी साधा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. ओके, नाव come on the main point. First, it is a title. Have you earned your tomorrow? That is the questions, and this question is asking by the poet to the reader as well as the listener. And as a listener, as a reader, we are going to try to find out what is the proper answer of these questions. उद्याचा दिवस तुम्हाला मिळालेला आहे का, असा तो प्रश्न आहे. मग उद्याचा दिवस तुम्हाला का मिळू शकतो, तो कशा पद्धतीने मिळू शकतो, तो कोण देतो, ह्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं आपल्याला ह्या कवितेमध्ये पाहायला मिळणार आहे. ओके, नाव वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पोएम. हिअर आय वुड लाईक टू से दॅट देर आर 16 लाईन इन दिस पोएम अँड देर आर 4 स्टांजास and each stanza has a 4 lines and each stanza has their own rhyming scheme. Now let's start. First stanza. Is anybody happier because of you passed this way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and toilet time is through. Is there anyone to utter now kindly word of you? It is the first stanza. Here the first line says that is anybody happier because you pass this way, means today you traverse one point to another point, you traverse in your whole day. In this traveling, you is there single person who is happier because of you? पहिल्यांदा प्रश्न विचारला आहे की तुमच्यामुळे एक तरी व्यक्ती, तुम्ही गेल्यामुळं, तुमच्या जर्नीमुळे, तुमच्या पासिंगमुळे एक तरी व्यक्ती हॅपी झाले आहे का, याचं उत्तर तुम्ही शोधायचं आहे. फाइंड आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही शोधा. खरंच आजच्या दिवसामध्ये मी बऱ्याचशा लोकांना भेटलो, त्या लोकांच्या मध्ये माझ्यामुळे, माझ्या एखाद्या कृतीमुळे, माझ्या एखाद्या ॲक्शनमुळे किंवा माझ्या एखाद्या घटनेमुळे एखादी तरी व्यक्ती आनंदित झाली आहे का, हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारायचा आहे. याचं उत्तर तुम्ही स्वतः शोधायचं आहे. ओके, डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे or you talk with the many person around you? Can you say that yes, this person is happy because of my speaking, because of my words? तुम्ही दिवसामध्ये बरेचशाच लोकांना भेटताय, शेकडो लोकांना भेटताय, त्यांच्याशी तुम्ही बोलताय, पण बोलत असताना एखादी तरी व्यक्ती अशी आहे का की जी व्यक्ती आनंदित झालेली आहे, कशामुळे, तुम्ही त्याच्यासंग बोललेला आहात, तुमच्या बोलण्यामुळे, तुमच्या चांगल्या शब्दांमुळे, तुमच्या चांगल्या विचारामुळे त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीनं तुम्हाला रिमाइंड केलेलं आहे, तुम्हाला रिमेंबर केलं आहे, तुम्हाला त्या व्यक्तीने तुमच्या माघारी आठवण काढलेलं आहे, हां ह्या व्यक्तीनं माझं काहीतरी चांगलं केलेलं आहे, अशा पद्धतीचं एकतरी व्यक्ती आहे का की जी व्यक्ती ज्या व्यक्तीसंग आपण बोलल्यामुळं त्याला आनंद मिळालेला आहे. This day is almost over and toiling time is though. And here is one word. The word is toiling time. What is the meaning of the toiling time? Whenever we take the reference of the in the glossary, we can say that the meaning of the toiling time is the time spent in a hard physical work. Means आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणू शकतो. In Marathi we can say that कष्टदायक वेळ, कष्टाची वेळ ह्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो किंवा त्रासदायक वेळ ह्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. This today is almost over. This today is almost over. Today is comparing with our own life. And here said that this today is over. This day has passed and toiling time is though. Means whole day is almost over. We are the end. We can say that we are the standing at the end point of the day, we can say that at the end of our own life, and toiling time is over, struggling time is over, hard working time is over. And now it is there anyone utter a kind word of you and cause of your work, cause of your deed, someone talking about yourself, yes, this person is a kind hearted person, he is a nice person. Can you say that?
Can you say like that one? Yes, this person is talking about myself, talking about me, and he said that yes, this person is a kind-hearted person, he is a really good person, he always doing something good for the other person. In like a such a way someone is talking about you. आणि ह्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे हे सगळं चालत असताना कोणीतरी तुमच्याबद्दल चांगले शब्द काढलेले आहेत का? नाही बाबा, ही व्यक्ती खरोखर चांगली आहे, ही व्यक्तीनं खरोखर कोणातरी भलं केलेलं आहे, ही व्यक्ती काइंड हार्टेड आहे, अशाबद्दल काइंड वर्ड तुमच्याबद्दल कोणी उच्चारलेले आहेत का? ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही काय करायचं आहे? शोधून काढायचं आहे. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a curlish or the sort of the howdy and then vanished in the throng? Where you selfish, pure and simple as you rush along the way? And here said that in the first line, the poet asked a question to the reader that did you give a cheerful greeting? Cheerful means happily. Cheerful greeting to a friend who came along means suppose you are traveling one place to another place, and in the market or in your road you meet your friend, and on that time what is your behavior? That is a question. समजा तुम्ही एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी चाललेला आहात आणि चालत असताना तुम्ही तुमच्या मित्राला भेटला, त्यावेळी तुम्ही तुमची ती भेट कशा पद्धतीने होती? हा सिंपल क्वेश्चन आहे. Or curlish or the howdy and then vanish in the throng? There are two new words. What is the meaning of the churlish? Here said that rude म्हणजे कठोर, and howdy means how do you do? It's an informal friendly greeting. Here we can say that howdy means how do you do, and last word throng means a crowd. Okay, throng means crowd. Now here said that or curlish or short howdy and then vanish in the throng, की तुम्ही त्या ठिकाणी खरोखर अगदी मनापासून तुम्ही या ठिकाणी भेटला, की तुम्ही ह्या कर्लिश म्हणजे कठोर, की फक्त ठीक आहे माझा मित्र आलाय, मला माहिती आहे तो अडचणीत आहे म्हणून फक्त काय ठीक आहे बरं आहेस का एवढं म्हटल्याने तुम्ही त्या गर्दीमध्ये व्हॅनिश झाला का? फक्त विचारायचं म्हणून तुमच्या मित्राला म्हटला ठीक आहेस का रे बाबा तू, एवढंच म्हटलं आणि नंतर तुम्ही त्या गर्दीमध्ये सामील झाला का? म्हणजे तुम्ही तुमच्या त्या मित्राच्या सुखादुखामध्ये किंवा तो असा नाराज काय हे अजिबात तुम्ही विचारलेलं नाहीये. तुम्ही थोडंसं रूढ या ठिकाणी वागलेला, असं या ठिकाणी आपण वागलात का असं या ठिकाणी तुम्ही प्रश्न विचारलेला. वेर यू सेल्फिश, प्युअर अँड सिम्पल ॲज यू रश अलॉंग द वे, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Or you are play a role as a selfish person. To whom we call a selfish person? A person who is always thinking about ourselves, for our betterment, for our joyful. Those people known as a selfish person. Are you okay? Here says that are you play a role as a selfish person, or we can say that you meet with a plain-hearted like that one. Or is someone mighty grateful for a deed you did today, or you did a good things for which is good for your friend? की ह्या ठिकाणी असं तिने प्रश्न विचारला आहे की तुम्ही फक्त विचारायचं म्हणून कोणाला विचारलेलं आहे, आणि ह्या ठिकाणी फक्त तुम्ही पुढे गेलेला आहे की एक सेल्फिश म्हणून या ठिकाणी वापरलं की स्वार्थी म्हणून मी माझं या ठिकाणी झालं म्हणजे बास असं तुम्ही या ठिकाणी वागलेला आहात का? आणि बघा ठीक आहे मित्राला म्हटलं काय ठीक आहे बरं आहे का असं म्हटलं आणि तुम्ही निघून गेला, मी फक्त माझाच विचार करत बसलो, माझ्या मित्राचा विचार केलेला नाहीये. की असं झालंय की बाबा ठिकाणी तुमची अशी एखादी कृती घडलेली आहे की ज्या कृतीमुळं तुमच्या मित्राला काही ना काहीतरी फायदा होईल असं काहीतरी केलंय का, असं या ठिकाणी त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. त्या मित्राला संकटामधून बाहेर पडण्यासाठी तुम्ही असं एखादी कृती केली आहे का, असा या ठिकाणी अर्थ होऊ शकतो. Can you say tonight means when you are going into the bed on that time, can you say tonight in a parting with the days? Parting with the days means your day is busy with the various works, and that's why you divided your time in a various part, and that's why here says that parting with the days. That is a sleeping fast, and it's a sleeping fast means moving fast rapidly. आणि ह्या ठिकाणी सांगितलंय कॅन यू से टू नाईट वेन यू आर इन द बेड, म्हणजे आयुष्याच्या शेवटी किंवा त्या दिवसाच्या शेवटी जेव्हा तुम्ही झोपलेला असतात त्यावेळी पार्टिंग विथ द डेज. डे काय झालं पार्टिंग झालेलं आहे,
आपण जर दिवसाचा विचार केला तर ठीक आहे, सकाळी माझं हे व्यायाम असो, त्यानंतर ब्रेकफास्ट असो, त्यानंतर काम असतं, नंतर कॉलिंग असतं, त्यानंतर माझं वर्क असतं, त्यानंतर स्टडी असतं, त्यानंतर बरेचसे आपले दिवस काय करतो, वेगवेगळ्या पार्टमध्ये डिवायडेड करतो. त्या पद्धतीनं आयुष्यही पार्टिंग करतो. बाबा सुरुवातीला माझं एज्युकेशन, नंतर बिझनेस, नंतर जॉब, नंतर रिटायरमेंट, नंतर हेल्थ, नंतर हॉस्पिटल, अशा पद्धतीने सुद्धा पार्टिंग या ठिकाणी होऊ शकतं. आणि अशा पद्धतीने हे पार्टिंग केल्यामुळं, दिवस डिवायडेड केल्यामुळं दिवस फास्ट निघून गेलेला आहे. कामामध्ये आपण बिझी आहोत, आपण बिझी असल्यामुळं दिवस कसा निघून जातो हे लक्षात येत नाही आहे. आणि अशा पद्धतीने हे सगळे दिवस निघून गेलेले आहेत. आणि ज्यावेळी तुम्ही त्या ठिकाणी असताना जे त्या मृत्यूशयीवरती असाल किंवा त्या बेडवरती असाल किंवा झोपलेला असाल, त्यावेळी तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा की खरंच माझा दिवस फास्ट निघून चालले आहेत का? दॅट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ मेनी दॅट यू पास. आणि ह्या ठिकाणी प्रश्न विचारा की दॅट यू हेल्प, आर यू हेल्पिंग अ सिंगल पर्सन ऑर सिंगल ब्रदर दॅट यू हॅव पास. की असं स्वतःला प्रश्न विचारा की ह्या ठिकाणी मी हजारो लोकांना भेटलं, ह्या हजारो लोकांच्या मध्ये एकतरी असा माझा सिंगल ब्रदर्स आहे का, सिंगल पर्सन आहे का, ज्याला मी काय केलेलं आहे, ह्या ठिकाणी मी हेल्प केलेलं आहे, असं एकतरी व्यक्ती आहे का, ह्या प्रश्नातून तुम्ही शोधून काढा. इज अ सिंगल हार्ट rejoicing over what you did or said, or is a single heart a single person who is happy cause of yourself, because of your word, because of your sentence, because of your motivational speech, because of your emotional support? Is there any single person, can you say, can you mention this name? की एखादी गोष्ट आहे का, एखाद्याचं हृदय या ठिकाणी आनंदानं प्रभावित झाले का, ते प्रभावित होण्याचं कारण तुम्ही आहात. असं एखादं हृदय आहे का, एखाद्याचं मन असं तरी आहे का की ज्याचं मन आल्हाददायक झालेलं आहे, रिजॉईस झालेलं आहे, आनंदित झालेलं आहे, त्याचं कारण तुम्ही आहात. तुमचं चांगली कृती असेल, तुमचं चांगले शब्द असेल, तुमचा चांगला सपोर्ट असेल, त्यामुळे त्याचं मन चांगलं झालेलं आहे, प्रफुल्लित झालेलं आहे, आनंदित झालेलं आहे. असं एखादं तरी सिंगल हार्ट आहे का, एखादं मन आहे का, असा एक प्रश्न विचारलेला आहे. Does a man whose hopes were fading now with the courage look ahead, or is there single case is there who lost their own hopes but he meet with you and you give a inspiration things, you motivate them, and cause of that he got his own hopes. आणि असं एखादी व्यक्ती आहे का की जे व्यक्ती फेडिंग म्हणजे कोमच नाही, या ठिकाणी निराशादायक आहे, ज्याचं मन कसं आहे, निराशादायक आहे, आणि तो निराश असताना तुम्ही काय केलं की त्याला एक नवीन होप्स दिलेला आहे. अशी एक तरी व्यक्ती आहे का, त्याला तुम्ही करेज देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, करेजेस केलेला आहे, असं काहीतरी आहे का? म्हणजे जी व्यक्ती निराशामध्ये होते त्याला निराशातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न तुम्ही केलेला आहात का, असा तो साधा प्रश्न आहे. ज्याला तुम्ही काहीतरी नवीन होप्स दिलेले आहेत का, असा तो प्रश्न आहे. And last stanza on this page 112. Did you waste the day? It is a question. Or lose it? It is a second question. Was it well or the sorely spent? Sorely means dukkadayak. Okay, badly. Means there are three questions. First question is, did you waste the day? At the end of the day, you are asking a question to ourselves. Yes, when I talk about today, it is a wasted day in my own life. तुम्ही आजचा दिवस वेस्ट केलेला आहे का? म्हणजे आजच्या दिवसामध्ये मी काहीच चांगलं काम केलं नाही का? आजचा दिवस माझ्या आयुष्यातून वाया गेलेला आहे का? खरंच बाद गेलेला आहे का? असा तुम्ही प्रश्न स्वतःला विचारला का? ऑर लूज इट, की काय तुम्ही खरोखरच तो गमावलेला आहे काय? कारण मी आज काहीच केलं नाही, अभ्यास केलेला नाही, काम केलेलं नाही, कोणाला मदत केलेली नाही, म्हणजे तो दिवस माझा वाया गेलेला आहे, व्यर्थ गेलेला आहे, असं काय आहे का? वॉज इट वेल ऑर सोरली स्पेंड, आणि खरं तो चांगला, मी आज मदत केली म्हणून माझा चांगला गेला, मी कुणालाही मदत केलेली नाहीये म्हणून माझा दिवस बाद गेलाय का, असा तो प्रश्न आहे. डिड यू लिव्ह द ट्रेल ऑफ द काइंडनेस ऑर द स्केअर ऑफ डिसकंटेनमेंट? डिड यू लिव्ह ट्रेल्स ऑफ काइंडनेस ऑर द स्केअर ऑफ डिसकंटेनमेंट? खरंच मी आज काहीतरी चांगलं केलंय का नाही केलं, त्याबद्दल तुम्ही कधी विचार केलाय का? As you close your eyes in the slumber, do you think that God would say, at the end of this poem we can say that, as you close your eyes, means when you are in the bed or you are at the end of your own life, on that time you are going to close your eyes on that in a slumber. Slumber means झोप येणे.
स्लंबर म्हणजे काय, झोप येणे. जेव्हा तुम्ही झोपी जात असता त्यावेळी यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द गॉड अँड गॉड वूड से, आणि जेव्हा देवाबद्दल तुम्ही विचार करता, जेव्हा संपूर्ण आयुष्याची समरी तुम्ही करता, दिवसाची समरी करता, मी आज दिवसभर काय केलं आणि काय नाही केलं, असं जेव्हा तुम्ही ओव्हरऑल सगळं कॅल्क्युलेशन करता त्यावेळी तुमच्या असं लक्षात येईल, यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डीड टुडे. And at the end of the day, at the end of the life, here when we are lying on the bed, on that time, when we're talking about your God, on that time, God would maybe God would say that, yes, you earn your tomorrow cause of your good work. आणि ज्यावेळी तुम्ही झोपी जात असता त्यावेळी देवासोबत तुम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करता, त्यावेळी देव नक्कीच असं म्हणेल की हो, तुम्ही अजून एक दिवस जगणार आहात. म्हणजे समजा मृत्यूघंट्यावरती असाल, मृत्यूच्या अगदी क्लोज असाल, त्यावेळी देवाशी आपण चर्चा करताना कदाचित असं होईल की देवानं अजून एक दिवस तुम्हाला आयुष्य दिलेलं आहे. कशामुळे ते भेटलेलं आहे, तुम्ही काही केलेल्या चांगल्या गोष्टींमुळे हे एक दिवस चांगला भेटलेला आहे. तुम्ही केलेल्या चांगल्या आपल्या आयुष्याबरोबर किंवा दिवसभर जे काही चांगले काम केलेलं आहे, लोकांच्यासाठी जे काही राबलेलं आहे, त्यासाठी देवानं एक दिवस गिफ्ट तुम्हाला दिलेलं आहे. एक आयुष्यामध्ये अजून एक दिवस या ठिकाणी तुमचा वाढवलेला आहे, आयुष्यामध्ये अजून एक दिवस जगण्याची संधी तिने दिलेली आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी तो आपल्याला म्हणेल का, असं या ठिकाणी आपल्याला वाटतं. तसं बघायला गेलं, मृत्यू कुणालाच आवडत नाही, सगळ्यांना वाटतं की आपल्याला जगावं, पण जगण्यासाठी काही लिमिटेड दिवस असतात. पण आहे त्यापेक्षा अजून एक एक्स्ट्रा दिवस मिळाला तर सगळ्यांना येतं, एक एक सेकंद आपण जगण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु एक दिवस जर एक्स्ट्रा मिळाला असेल तर सगळ्यांना आनंद होईल. तो दिवस मिळवायचा असेल तर काय करावं लागणार आहे, आपल्याला लोकांच्यासाठी काही ना काहीतरी चांगलंच करावं लागणार आहे, आणि तरच आपल्याला उद्या दिवस तो चांगला भेटू शकतो. म्हणूनच या ठिकाणी काय केलेलं आहे, टायटल दिलेलं आहे की तुम्ही उद्या दिवस कमवलेला आहे का, आणि जर दिवस कमवायचा असेल तर या ठिकाणी काय करावं लागेल, आपल्याला चांगलं काही ना काहीतरी करावं लागणार आहे. ओके, सो इफ यू आर एनी क्युरियस, एनी डाऊट अबाउट दिस पोएम, you should ask me or send a message on my personal WhatsApp number. Okay, thank you.